بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آیت نمبر 21 سے ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے بھائی؟ انا۔ بولیے کیا معنی ہے؟ انا تو بے شک، بے شک۔ چلیے اس کے بعد الذین، ان الذین، ان الذین کیا ہے؟ ہاں موصولہ ہے، جمع ہے، واحد ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے کیا مؤنث ہے؟ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع ہے، ہاں جمع مذکر بولو۔ جمع مذکر ہے۔ ہاں الذین، یکفرون، ہاں یکفرون، یکفرون، ہاں اس کی تشریح کرو، مادہ بولو کیا ہے اس کا؟ کاف پہ رے ہے، کاف پارا مادہ ہے، کاف فارا مادہ ہے، یا علامت مضارع دکھ رہا ہے، علامت مضارع دکھ رہا ہے، جمع ہے، ہاں واو نون کی جمع ہے، ان کی جمع، ہاں کفرا کے معنی معلوم ہے، انکار کرنا۔ انکار کرنا، یکفرون کا ترجمہ کیجیے۔ انکار کیے، وہ لوگوں نے انکار کیے۔ نہیں مضارع کا جگہ ہے نا، ماضی کیوں بول رہے ہیں آپ؟ مضارع میں بولنا ہے نا۔ یکفرون نا، وہ ان لوگوں نے انکار، وہ لوگ انکار کرتے ہیں کرتے ہیں، یا کریں گے بولنا پڑے گا، ہے نا؟ ہماری آیاتوں کو بھی آیاتی، ہاں بھی آیت اللہ، ہاں یہاں رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، بی کیا ہے بولو؟ اور حرف جر ہے، ہاں آیتن تھا تو آیاتی ہوگا، آیاتی ہو گیا، اور اس کے بعد میں بھی آیات اللہ کو سا مرکب ہے، مرکب اضافی ہے، اضافی ہے۔ مضاف کون ہے؟ مضاف الیہ کون ہے؟ مضاف آیات ہے، ہاں مضاف اللہ ہے، اللہ ہے، اس کے اوپر زیر ہے نا، زیر ہے، تو کیا معنی ہو گئے؟ بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات، یعنی بے شک وہ لوگ جو لوگ کیا کیے؟ انکار کرتے ہیں، کس کا؟ بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ چلو وہ یکفرون بھی ہوئی ہے، دیکھیے مادہ کیا ہے؟ خواب تعلام ہے نا، یہ بالکل آسان ہے، سمجھ میں آ رہا نہیں اظہر؟ بالکل آسان ہے، مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ وہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو انکار کیے وہ لوگ، وہ یقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، رسولوں کو نہیں۔ کوئی رسول کو اللہ کی حفاظت میں رہتا، رسول اس کو کوئی قتل نہیں کیا، کوئی رسول قتل نہیں ہوا۔ نبی جس کو کتاب نہیں دی گئی اس کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو نبی، ان کو کتاب نہیں رہتی، تو رسول کا درجہ بڑا ہے، نبی کا درجہ اس سے چھوٹا ہے، تو نبیوں کو بہت ساروں کو یہ لوگ قتل کر دیے۔ انکار کرنے، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ، اسلام کا انکار کرنے والے لوگ کیا کیے؟ ایک تو قرآن کی آیات کا انکار کیے، ہاں ان کو نہیں مانے، دوسری چیز نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے وہ لوگ۔ بغیر حق، ہاں نبیین کیا ہے بھائی؟ نبیون اس کے واحد ہے، نبیون بولے تو واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ نبیون کیوں آنا تھا؟ نبیین کیوں آیا یہاں؟ دیکھو وہاں دیکھو، کافر یکفرون میں واو نون کی جمع ہے، یقتلون میں واو نون کی جمع ہے، نبیین میں نبیون نہیں آیا، نبیین کیوں آیا؟ بولو آپ بولو۔ مفعولی حالت میں رہا تو آتا، تو نبیون کے بجائے نبیین اس واسطے ہوا وہ کہ قتل کرتے ہیں، کس کو قتل کر رہے ہیں؟ نبیوں کو کر رہے ہیں، تو نبی میں واو نون نہیں رہیں گا، یا نون رہیں گا، ہاں مفعولی حالت میں بول کے جو ہے وہ آ گیا۔ اس کے بعد میں چلیے، یہ سب آپ آسان آتے ہیں۔ بغیر حقین، یہ کیا چیز ہے بولو؟ یہ کوئی اثر بولو، یہ کیا ہے؟ غیر ایک لفظ ہے، حق ایک لفظ ہے، کون سا مرکب ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اب بے آیا بول کے غیرو تھا، وہ غیری ہو گیا، وہ حقن تھا، حقین ہو گیا، تو ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے، ناحق کوئی گناہ نہیں بیچاروں کا، کچھ بھی نہیں، ناحق قتل کرنا۔ ہاں چلیے اس کے بعد میں اور پڑھیے، بس اس طرح پڑھیے آگے۔ ہاں پھر وہ آیا دیکھیے، وہ یقتلون الذین یامرون بالقسط،
اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو کیا کرتے ہیں یامرون بالقسط، جو عدل و انصاف کی بات کرنے والے ہوتے ہیں. نبیوں کو قتل کرتے تھے، ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ان کا ساتھ دیتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے. انصاف کی بات کرنے والوں کو بھی قتل کرتے تھے. تم نبی کا ساتھ دے رہے ہیں نا، تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ان کو بھی قتل کرتے تھے. ٹھیک ہے بھائی. یہاں یامرونا کیا ہے دیکھیے، یہاں وانون آ گیا فاعلی کنڈیشن میں، بلکہ یہاں یامرونا امر الف میم را مادہ ہے، حکم دینا. یامرونا حکم دیتے تھے بالقسط، قسط بولتے ہیں انصاف کو، انصاف کے ساتھ کا حکم دیتے تھے. ویسے لوگوں من الناسی، ویسے لوگوں میں سے بھی جو لوگ انصاف کا ساتھ دیتے تھے ان کو بھی نبیوں کے ساتھ وہ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے. اس پہ بھی زیرہ ہے، تو پہ بھی زیرہ ہے، ناس پہ بھی زیرہ ہے. ہاں یامرون بالقسط من کیا ہے بولو؟ حرف جر ہے. حرف جر ہے. اس کے بعد میں اسم آیا ناس ہے، تو اس میں زیر آئیں گا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حرف جر کیا کرتا نا، زور دے رہتا نا، اتنا ہی ختم، اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یامرون ہمارے ہاں نہیں مظاہرے ہے نا. حکم دیتے ہیں، جو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کر، من الناس لوگوں میں سے ان کو بھی قتل کر دیتے تھے وہ لوگ. وبشرہم عذاب علیم. ہاں بولیے اب اس کی تفریح. پا کے میں نے پس سمجھے، پس بشرہم، را کے اوپر زیر دکھ رہا ہے، کیا مطلب؟ پہلے ہمارا ہے، اور بے شین رام مادہ ہے، درمیان حرف کیا ہے؟ شین ہے، اس کے اوپر تشدید دکھ رہی، پھر تفیل کا ہو گیا. بولنا فٹ بول کے، تفیل ہے اس کا. بے شین رام مادہ ہے اس کا، وہ بولیے آپ کیا ہوں گا، مصدر کیا بولیں گا؟ آپ کو بولیں بولیے. تبشیرن. تب شیرن، ختم. شروع میں تے لگا دینا، آخری سے پہلے یا. تبشیرن، تبشیرن یعنی خوشخبری سنانا، خوشخبری سنا جو رہے اللہ تعالیٰ. الٹا بول رہے تو کا خوشخبری کہہ کی ہے، بعذاب العلیم. وبشرہم، ایسے لوگوں کو جو نبیوں کا قتل کرتے آئے ہیں اور جو لوگوں میں سے انصاف پسند لوگ ہیں ان کا بھی قتل کر کیے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. کہے کہ بعذاب علیم، یہ بھی مرکب اضافیہ دیکھیے. بے عذاب کے اوپر عذابن تھا، بے کی وجہ سے زیر ہو گیا، بعذاب علیم ہے. یہ مرکب اضافی نہیں ہے. ہاں غلط، غلط کیوں غلط ہے؟ سوچو، غلط بولو نا، کیوں ہے سوچو اس کو، دیکھو کیا ہے وہاں. علیم، علیم ان کے اوپر الف لام ہے، عذاب کے اوپر الف لام نہیں ہے، ختم ہو گیا میچ. ہاں علیمن ہی ہے، ہاں علیمن ہے. دو زیر آ رہے نہیں، دونوں پہ دو زیر ہے، برابر ہے. یہ اس کے اوپر بھی اگر الف لام رہتا نا تو جب وہ ہوتا تھا، اس کے اوپر بھی الف لام آتا. ہر طرح سے ایک رہنا، یعنی مرکب توسیع کی پہچان کیا ہے؟ کیا ہوں گا بولو اس میں آپ؟ صفت رہیں گی موصوف کے 100% برابر رہیں گی. جیسا موصوف ہے ہر چیز ویسی رہیں گی اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، دوسرے پر الف لام ہے تو نہیں ہوتا. وہ صفت بالکل موصوف کے اوپر جیسی حرکتیں رہیں گی ویسی رہنا. یہ سب چیزیں یہاں الف لام نہیں ہے، بس اتنا ہی. بعذاب علیم. اچھا اس کے بعد میں دوسرا آپ پڑھیے آگے، اسران سے پڑھو، زور سے پڑھو، سب کچھ سنا ہے سر کا. علیم الگ ہے، وہ الف لام نہیں ہوتا. علیم ہے دردناک، صفت موصوفی ہے. عذاب علیم، یہ زیر ہوگا، بھی عذاب علیم ہوا.
الفلام وہ نہیں ہوتا الفلام ہلکا الفلام نہیں ہوتا دونوں بھی لے سکتے ہوں گے اور کیا. یہ الف لام میم مادہ ہے اس کا, الف لام میم ہے, اور یہ اسی فعیلن کے وزن پہ گیا ہے. آخری حرف سے پہلے یا لگائے دیکھو, فعیلن کا وزن ہے. علیم دردناک عذاب. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. ہاں رک جاؤ, یہاں رک جاؤ. بولیے اولئک کے معنی کیا ہے؟ اولئک اس میں اشارہ ہے وہ لوگ, الذین اس میں موصول ہے جو, وہ لوگ جو. چلیے حبطت غارت ہو گئے تھے. ابھی تک کیا ہے بولیے؟ پہلے ماضی ہے, پہلے ماضی واحد مذکر غائب مؤنث ہے. مونس ہے, تا ہے نا بھائی, تا ہے کوسا ہے, غائب ہے, حاضر ہے, کیا ہے؟ غائب کا ہے. ہاں, غائب کے صیغے میں کیا ہوتا بھائی؟ مونس بنانا رہا تو خالی تاز ازم لگا دیتے. وہ 14 صیغے یاد رکھنا بھائی, نہیں تو زندگی بھر نہیں سمجھ سکتے قرآن کو. حبیطت کے معنی کیا ہوئے؟ حبیطت سے ہاں غارت ہو جانا, برباد ہو جانا, برباد ہو گئے. اولئک الذین حبطت اعمالهم, ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے. اعمال جو ہے جمع کا صیغہ ہے, عمل کا جمع اعمال ہے, عمل کا جمع عام. یہ حبیطت مونس کا صیغہ کیوں آیا؟ اعمال جمع ہے نا. اعمال کی واحد مؤنث جمع ہے. ہاں واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. کس کو؟ بے جان چیز. ہاں, عمل کیا ہے؟ بے جان چیز ہے. عمل کیا بولتے؟ عمل کیا چیز ہے؟ بے جان چیز ہے. عمل کی جمع ہے تو اس کو کیا واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں؟ پڑھے گا نا دوسری تیسرے لیسن میں صحیح بات. تو ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. فی دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں میں, دونوں ختم. کیا رہا باقی؟ کیا مقام میں چل جاتے سیدھا؟ دونوں میں گئے بول تو بولو, بس ختم ہو گئی. ہاں چلیے اس کے بعد میں من الناصرین, وما لہم من الناصرین, اور ہاں من الناصرین, من دیکھو, ناصرین. ہاں من ناصرین پڑھنا. اب یہ پڑھنے میں بھی دیکھو بھائی غرب دیکھو یہاں کیا کیا ہے. پہلے یہ بولو آپ, میم کے اوپر تجدید کیوں آیا؟ بولو حضر میاں بول سکتے ہیں؟ وما لہم من, من ہے, من ہے نا, خالی میم دے رہے, نون ہے, تجدید کیوں لائے وہاں؟ یہ چیزیں جب تک غور نہیں کریں گے صحیح سمجھ نہیں آتی, کوئی چیز صحیح سمجھ میں نہیں آتی. ماں ہے, پھر لہم ہے, لہم کے بعد لہم کے آخری میں کون ہے؟ میم ہے. میم کے بعد میں پھر میم آ رہا, دیکھو میم کے بعد میں پھر میم آ رہا. تو یہ میم کو سائلنٹ کر دیتے, پہلے میم کو کیا کر دیتے؟ سائلنٹ کر دیتے, نہیں پڑھنے میں آتا. تو لہم بولتے کیا آئیں گا؟ لام ہا میم, تجدید والا پڑھنا. یہ میم سائلنٹ ہے, جزم ہے نا وہاں, اس کو نہیں پڑھنا. لہم, پھر یہاں بھی مین جزم ہے دیکھیے, اس کے بعد میں پھر نون آیا, تو یہ نون کو سائلنٹ کر کے وہ نون کو پڑھ لیں من. اس کے بعد میں تجدید اس واسطے ہے من, پھر ناصرین پڑھنا ہے اس کو, اس واسطے بھی تجدید آ گیا. ہاں ناصرین کے معنی سمجھائیے بھائی. ناصرین جو ہے فاعل ہے, فاعل کی جمع ہے یہ, نون سوات را مادہ ہے. مادہ ہے. ہاں تو اس میں فاعل کیا ہوں گا؟ ناصر, ناصرون, ناصروں, یہ جمع ہے. ناصرون سے پھر یہ یا والا ہو گیا ہے, من کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ناصرین بن گیا. جہاں حرف جر آتے ہی کیا ہوتا, لفظ پہ کیا لگ جاتا؟ زیر لگ جاتا. زیر لگتے ہی واو جو ہے یا سے بدل گیا. زیر آنے سے واو یا سے بدل گیا. یہ یاد رکھ لینا ہمیشہ. ناصرون ناصرین ایک ہی بات ہے, معنی ایک ہی ہے, میں کیفیت بدل جاتی. فاعل رہا تو وائی نون رہتا, مفعول رہا تو یا نون ہو جاتا. یہ یاد رکھنا.
अलम तरा इलल लज़ीना नजीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, किताबी ऊतू नसीबम। नसीबम मिनल किताबी पढ़ो आगे। युदआउना इला किताबिल्लाहि लियहकुमा याकुमु का पे पेश है ना, लियहकुमा कुमा कुमा बनना। लियहकुमा हम्म, बैनहुम हम्म, सुम्मा यतवल्ला राइट, फरीकुम मिनहुम हाँ राइट, वहुम मोरिजून। बस चलिए अब उसका एक 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 ज़रा बोलिए आप। अलम तरा के माने बोलिए। अलम आ जो है क्या इस्तिफाम है, क्या इस्तेफाम क्या क्या माने, राइट। क्या माने अलम तरा, क्या नहीं देखा, अलम तरा नहीं याद, फेल को सा है, लम किस पे आता है हमेशा, मुजारे पे आता। तो मुजारे क्या है यहाँ, तरा है, तरा है, तरा है। तो असल में क्या था पहले, ये यरा तरा तरा आता है, या था आखिरी में। हाँ। आखिरी में क्या था, रा अलीफ या है। लब की वजह से याद चलेगा। समझ में आ रहा नहीं भैया, ये भी एक टिपिकल क्या है ये, यरा हाँ तरा हाँ। मादा क्या है देखो भाई, रा अलीफ या है मादा, मादा क्या है, रा अलीफ। तो ये क्या होगा, नहीं वो क्या होगा बोलो, रा। अब क्या होगा, का है ना, का से बोलो, तरा। ये कौन से बाब से याद है नहीं, वो भी याद रखना पड़ता, नहीं तो मुश्किल होती। अच्छा ये तरा आ गया है ना। अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, लम। लम क्या करता है, इसके आखिरी हर्फ को क्या करता है, जज़म दे दिया। तो ये या है, या से पहले क्या है, अलीफ है। अगर अलीफ वाव या के बाद वाले हर्फ पे जज़म है तो ये भी गिर जाएगा, ये भी गिर जाएगा। तो बचा क्या, खाली लम तरा। अलीफ या दोनों गायब हो गए। तो क्या माने हो गए भाई उसके, बोलिए। क्या क्या तुम नहीं देखा, क्या आप हाँ क्या तुमने नहीं देखा। चलिए उसके बाद, इला हर्फ जर है, हाँ इला अल्लज़ीना उन लोगों को जो, उन लोगों को जिसे, बोलिए ऊतू की तशरीह बोलिए आप। दिया गया मादा बोलिए इसका क्या है, अलीफ ता या। रोज़ बताए सो चीज़ बताते रहना पड़ रहा, खाली बरसों गुजर जा रहे। अलीफ ता या, बाब इफ़ाल में ले जाओ भाई इसको, वहाँ ऊपर अलीफ पेश है दिखा वहाँ पे आपको, हाँ खैर वो देखिए आता है। बाब इफ़ाल में गिला लिया तो क्या होगा, ई ताउन। क्या हो गया ये, मज़दर। माजी क्या हो गया, ये या अलीफ ज़बर से बन जाता, यता, ये रहेगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, माजी मजहूल में ला रहे हैं। क्या क्या है बोलो तरीक़ा, को से भी मारूफ माजी को माजी मजहूल में लाने का। ये भी 50 से ज़्यादा बार, 100 बार बोल दिया गया है। बोलो पेश लगाते, किसको, देखिए पहले हर्फ पे पेश, पहले हर्फ पे पेश, दरमियान हर्फ पे जेर, जी, ख़त्म 30 बार। तो क्या करेंगे अब, पहला हर्फ क्या है यहाँ, अलीफ है, अलीफ है, इसको क्या कर दिए, पेश, पेश है। यहाँ या था, या की वजह से उसको वन करे थे। ये अलीफ हो या हो या वाह, तो यहाँ क्या हो जाता फिर ये
अलीफ हो या हो क्या होता वापस आ जाता वाह गया। और इसको क्या कर रहे हैं वालिफ लगा रहे हैं ना। वाव आने की वजह से इस पे भी पेश आ गया। ठीक है, ये शुरू में तो एक एक लफ्ज़ को बैठ के आपको एक दो आयता करने के वास्ते आधा दिन लग जाता, आधा दिन लगता भाई। इतना आसान भी मत समझो। जन्नत में जाना, जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। जब तक आप कुरान को सीखे नहीं जा सकते आप। अगर कुरान को आप दिलचस्पी से सीखने लगेंगे तो अल्लाह खुद आपको तौफीक देता। अरे बंदा आ रहा है मेरा, आप एक हाथ रखे तो आप हल्लू चलते हुए आ रहे हैं तो अल्लाह दौड़ते हुए आता आपके पास। ये भी बोल दिया अल्लाह ताला। अगर कोई बंदा दिल से मेरी तरफ रुजू हो के कुरान को सीखना चाह रहा है तो मैं उसको दौड़ते हुए आके उसको जो है वो कर देता हूँ, तौफीक दे देता हूँ। तो दिया गया, यानी क्या तुमने नहीं देखा किसको? इलल्लज़ीना, उन लोगों को जिन्हें नसीब बोलते हो, हिस्सा। नसीब की बात है भाई, हमारे तकदीर की बात है। हिस्सा के माने में है जिससे, हाँ, मिनल किताबी, किताब में से हिस्सा दिया गया था। यानी वो लोग जिनको किताब में से, अल्लाह की किताब में से हिस्सा दिया गया था, यानी किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था। ये मतलब हुआ ना भाई, सीधे सादी बात। जैसा लफ्ज़ी तर्जुमा है वही करना पहले हमेशा। ठोक जैसा लफ्ज़ है उससे तर्जुमा क्या आता। फिर या भाई अगर तर्जुमा जमरा नहीं ठीक है तो ठीक है, नहीं तो क्या बात है, दूसरा सोचना अल्लाह तौफीक दे देता। आप जब कोशिश करते हैं ना सोच के तो अल्लाह खुद हिंट दे देता, आपके दिमाग में डाल देता। मिनल किताबी युद्ध औना, दाल ऐन वाव मादा इसका भी, हाँ ये भी वो पेश वाला है ना, पेश वाला ये भी मजूल है। ये यदूना बोल तो बुलाए जाते हैं, पुकारे जाते हैं। इला किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब की तरफ, अल्लाह की किताब की तरफ। ली या कमा, इसकी तशरीह करो भाई, ये लफ्ज़ को पहचानो। हा काफ मीम तो मादा दिख रहा है उसमें, ठीक है, हा काफ मीम मादा है। या है तो वो भी दिख रहा है कि मुजारे है, तो ली आ गया इसके पास। हर्फ जर फेल पे नहीं आता कभी, फेल है वो जो है खाली इसम के ऊपर आएगा, हर्फ जर नहीं है। ये ली अन है, ली अन है। ली अन को जो है, ली अन है, ये नून जज़म को गैब कर देते, ला कायम रखे, और उसकी निशानी जो है आखिरी में ज़बर आता है। इसके मुजारे है ना, आखिरी में ज़बर है, देखो देख रहे हैं, हाँ यह है सही ग्रामर समझना। ली या कुमा, असल में क्या है ये, लियन या कमू है वो। तो जहाँ लियन के बजाय क्या उसूल क्या है, कैसा कर देते, नून को ड्रॉप कर देते, खालाम लामजर ली रखते, और आखिरी हर्फ पे क्या करते, ज़बर देते। वो याद रखना पड़ता है। बैना हो, हाँ उनके दरमियान, हाँ बैना हम, उनके दरमियान में जो है, वही लोगों के दरमियान में किताब है, किताब की तरफ उनको बुलाओ, और उनके दरमियान में जो है क्या करो, बैना हम सुम्मा, हुक्म दो। फिर ली या कुमा बैना हमने, ताकि उनको हुक्म दें, क्या का, सुम्मा या तवल्ला फरीकुन, हुक्म दें। हुक्म देने के बाद में भी क्या करते, सुम्मा फिर या तवल्ला फरीकुन, वैसा समझाने के बाद में भी, हुक्म देने के बाद में भी फिर भी क्या करते वो लोग, फिर या तवल्ला, फिर भी मुँह फेर लेते, मुँह फेर लेते। यतवल्ला का मादा क्या है बोलो, मादा वाव लामिया वाव लामिया है मादा,
वाह, तो ये लफ्ज़ कौन सा है? ये लफ्ज़ जो है सादा है ना, तो अब्वाब मजीद फ़ी में तो कौन सा है? मजीद फ़ी में कौन सा है? मजीद फ़ी के कितने अब्वाब हैं? 8 हैं। उस हर एक की शनाख्त मालूम है ना आपको? तफ़ील की शनाख्त क्या है? दरमियानी हर्फ पे तजदीद है। इफ़ाल की क्या है? पेश और ज़ेर। और माजी और मुज़ारे में, माजी और अमर में क्या? शुरू में अली ज़बर आना। मफ़ाला की क्या है? मादे के पहले हर के बाद अलीफ होना। ये याद रखना पड़ता। ये जब तक याद नहीं रखे पकड़ में नहीं आती भाई, कोई बात पकड़ में नहीं आएंगी, याद रखो। मफ़ाला वो भी नहीं है ये। उसके बाद में इफ्तियाल है, ता का पता नहीं है, इफ्तियाल भी नहीं है ये। इन्फियाल है, नून जज़म है, नहीं है, ये भी नोट हो गया। उसके बाद में क्या बचा? अब तफ़ाउलुन बचा। तफ़ाउलुन है ये। ता और तजदीद दिख रहा ना? ता दिख रहा पहले ता आना, मुज़ारे से जो मादे के पहले हर्फ से ता और मादिया के दरमियानी हर्फ पे तजदीद होना, तो यहाँ ता और तजदीद है। तफ़ाउलुन है ये। तफ़ाउलुन, तफ़ा नहीं, ता अलिफ नहीं। हाँ, यानी उसके माने क्या है? उसको जो मुज़ारे का सेगा है, मुज़ारे का सेगा है, या का है, ता का नहीं है। ता का नहीं है। ता जो है लफ्ज़ है, वो तवल्ला है। तवल्ला को जो है या लगा है। हाँ, क्या बोले? वल्ला है ना जी। हाँ, तवल्ला का या तवल्ला होगा खाली, उसमें ज़ेर नहीं आता है। और एक ख़ास बात है इसमें, ये दोनों जो अबवाब हैं, तफ़ाउलुन और तफ़ाउलुन, इसमें दरमियान हर्फ पे ज़ेर नहीं आता, फिर वैसे रहता हो। एक्सेप्शनल केस है ये दोनों का। ये सब चीज़ें छोटे छोटे चीज़ें हैं, नोट कर लेना। ये नोट कर लिए तो बस एक 400-500 चीज़ें रहती है, वो याद कर लेना। फ़रीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक फ़रीक़ क्या करता? मुँह फेर लेता। वो हम मोरिज़ून, और वो क्या है? मुँह फेर लिया, एराज़ करने वाले हो जाते लोग। मोरिज़ून की तशरीह करो भाई। इसका वो बोलो, क्या बोलते हैं, मादा क्या है बोलो इसका? मोरिज़ून की तशरीह करो। वाह नून तो जमा का है, मीम जो है कुछ और रहता। बचा क्या भाई? आयन रा ज़ा मादा है। आयन रा ज़ा मादा है। हाँ, वाप इफ़ाल में लगे इसको, तो इराज़ुन हो गया। माजी क्या होगा? आ रज़ा, मुज़ारे यूरिज़ू। और ये क्या है? मफ़ूल है, मफ़ूल जमा है। मीम वाउनून है ना, तो क्या है? इसमें फ़ाइल है। मोरिज़ून क्या है बोल? तो ये भी जो है मुँह फेरने वाले, एराज़ करने वाले हैं। वो लोग सब जो है इनकारी है, नहीं करते। ज़ालिका हाँ, क़ालू, बस ख़त्म, अलीफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क़ालू। हाँ, लन तमस्सनन नारु, अय्यामम मादूदात। बस यहाँ रुक जाइए। अब बोलिए, ज़ालिका क्या है? इशारा है, इसमें इशारा दैट के माने में। भी अन्ना क्या है? अन्ना मालूम है आपको? अन्ना क्या है बोलो? बेशक। हम क्या है? ज़मीर है। बेज़र बी लगा दिए, बेज़र बी लगा दिए। तो बे का असर पढ़ रहा है उसके ऊपर, नहीं पढ़ रहा है? हो भाई, अन्ना इन्ना है, बे का बेज़र बी लगा दिए।
ये अन्ना के है हाँ नहीं होता असर उसका, याद रखना पड़ता है ये भी। अन्ना इन्ना पे ऊपर जो है यह असर नहीं होता उसका। बी अन्नहुम बेशक, उसने हाँ उनमें, ज़ालिका बी अन्नहुम खालू, उनके उनमें से लोग क्या कहे, खालू उन्होंने कहा, कहे लोग, वो लोग कहे क्या, लन तमस्सनन नारू, मस्सा मीम सीन सीन मादा है इसका, मादा क्या है, मीम सीन सीन ता लगा दिए तो तमस्सा हो गया, है ना। तमस्सा ना जो है बोलो क्या है, ना क्या है, जमा मुतकल्लिम, पूरा बोलो, जमा मुतकल्लिम क्या है, माजी का सेगा है ये, है ना। लन तमस्सन, हम मुजारे है ना भाई, ता है ना, हाँ ता है तो मुजारे है। लन तमस्सन नारू, तो क्या बोल रहे हैं लोग, हाँ हरगिज़ नहीं हमें हरगिज़ नहीं छुएगी आग, दोज़ख की आग हमको हरगिज़ नहीं छुएगी, इतना जाम है। ये गलती करने वाले उल्टा ये बात कर रहे कि हमको जो है नहीं हाथ छुएगी, नहीं मस कर सकेंगी, हाथ नहीं लगा सकती हमारे को आग, मगर बोल रहे थे इल्ला इय्यामम मादूदात, सिवाय चंद दिनों के, सिवाय चंद दिनों के, इल्ला बोल तो सिवाय, सिवाय मादूदात बोल तो चंद दिन। मादूदात की तशरीह करो कलीम साहब। दादा आइंदा आइन दाल दाल मादा है, हाँ फिर इसमें मफूल है, इसमें मफूल जमा मफूल, जमा मुअन्नस, हाँ बस अलिफ ते की जमा है। फिर आइन दाल दाल मादा है, आइन दाल दाल मादा है। चलो भाई आप इसमें फ़ाइल बनाओ इसका, इसमें फ़ाइल कैसा बनता है पहले बोलो मेरे को, इसमें फ़ाइल क्या आएगा, इसमें मफूल बोलो चलो डायरेक्ट, हाँ मीम लगा क्या होगा बोलो, शुरू में क्या करेंगे, मीम ज़बर वाला और आखिरी हर्फ से पहले वाव आएगा, ख़त्म। मफूल बनाने का तरीका, मफूलुन का वज़न फ़ाला है, स्टैंडर्ड मादा क्या है, फ़ाला है, तो कौन सा होगा ये, मीम ऐड करे तो मफ़ऊलुन, ये वज़न पे ले जाना, नहीं तो क्या बोलना, शुरू में मीम ज़बर लगाना, आखिरी हर्फ से पहले पेश लगाना, तो क्या होगा ये, मादूदुन हो गया। अब इसके वो करे तो क्या होगा, ये मुज़क्कर है, मुन्नस का क्या होगा, हाँ मुन्नस क्या होगा, ये मुज़क्कर के वास्ते है, ये मुन्नस के वास्ते क्या होगा, तरीक़ा क्या है बोलो, आखिरी हर्फ को क्या करेंगे, ज़बर दे के माबूदतुन, और इसको जमा करना रहा तो अलिफ ते की जमा करेंगे, मादूदातुन वो है वो। चलिए उसके बाद में क्या देखिए, वो गर्रहुम, चलिए गर्रा बोलो क्या है, गर्रा क्या है, गैन रा मादा है, गैन रा मादा है, गर्रा माने क्या, धोखा देना, फरेब देना, माने क्या है उसके, धोखा देना या फरेब देना। वो गर्रहुम, और धोखा दिया उनको, और उनको क्या 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 हुआ, धोखा दिया, फी दीनिहिम, फी दीनिहिम, दीन के बारे में, फी दीनिहिम तो उनके दीन में, उनके दून में धोखा दिया, मा कानू यफ्तरून, मादा बोलो, पेराया, बाब इफ्तार, हाँ चलो
इफ्तरा यफ्तरी देखो समझ जाओगे। आप लोगों को बहुत कोशिश करना है भाई। मादा क्या बोले भाई? फा फाराया बाब इफ्तियाल मिलेगा तो क्या होगा ये? इफ्तराउन इफ्तराउन इफ्तिराउन। इफ्तिराउन के माने बोलो? झूठ गढ़ना हाँ, झूठ गढ़ना, झूठ बांधना। तो ये क्या होगा? इफ्तरा यफ्तरी इफ्तरा। यफ्तरी इफ्तराउन यफ्तरी वाव नून करे तो ये निकल जाता, वाव नून बचता। यफ्तरून हो जाता हो। वाव की वजह से रा पे पेश आया था, यफ्तरून। माँ कानू यफ्तरून। कलीम साहब इसका तर्जुमा करिए आप। माँ कानू यफ्तरून को से भी मुजारे पे, किसी भी मुजारे से पहले काना आ गया, काना की जमा है यहाँ, काना आ गया रहते तो क्या होगा ये? उसका कोसा क्या माने बनेंगे? इस्तेमरारी हाँ माने में, वो माने में है। रहते हाँ घड़ते रहते हाँ वो झूठ घड़ते रहते हाँ। दो गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे उसके दीन में जो है उसकी वजह से उनको धोखा हो गया। वही माने उसके। चलिए अब उसके बाद में 25वें आयत पढ़ो। فكيف إذا جمعناهم ليوم यौमिल لا ريب ला रईब फी बजतई। चलिए फ़ा के माने पस के माने, लिहाजा कैफ़ा कैसे, इज़ा के माने क्या है? बाकी माने और होता था हाँ बाकी माने और जी, बाकी माने जब उससे आता है और कुछ भी बोलो, कुछ बोल सकते क्या है वो, उसको नहीं है। इज़ा जब, इज़ा कोसा है ये अलिफ वाला वज़ा है तो इसमें क्या आता? मुजारे आता तो माने क्या लेना पड़ता? हाँ माजी के माने मुस्तकबिल के लेना। माजी का सेगा आया तो क्या लेना? बस मुजारे के माने लेना। वो इज़ा जमाना, जी मी मैन मादा, जमा में जमा करना। आखिरी हर्फ पे जज़म दे के नान आ गया। कोई साहब सब पहले बोलो जमा मुतकल्लिम, उसके बाद में हम लगा दिए। इज़ा जमाना कैसे जब जमा होंगे वो लोग, कैसे वो लोग जब जमा होंगे, मा कानू यफ्तरून नहीं आगे लियौमि ला रईब फी, उस दिन के लिए जिसमें कोई शक नहीं। ला रईबा तो ला क्या है अदर में बोलो? ये नफ़ी जिन्स। कैसा पहचाने उसको? उसके बाद का जो इस्म है उस पर आखिरी में क्या है? ज़बर है, अलिफ लाम नहीं है, और आखिरी में ज़बर है। ला रईबा बिल्कुल शक नहीं, जिसके बारे में कोई, क़यामत के बारे में कोई शक नहीं है। अल्लाह बोल रहे हैं भाई शक ज़ीरो रखना है उसमें। क़यामत क़ायम होने वाली है, हर एक का हिसाब किताब होने वाला है। आप लोगों को 3 ज़ुमरों में तकसीम कर दिया जाएगा। क़यामत के दौरान 3 ज़ुमरों में तकसीम कर दिया जाएगा। एक सीधे हाथ वाले रहेंगे जो मुक़र्रब बंदे रहेंगे, एक बाएं हाथ वाले रहेंगे वो मामूल बंदे रहेंगे, और एक ज़ुमरा रहेगा। किसका रहेगा वो? बोलो। बदनसीबों का गुमराह रहेगा।
دوزخ میں جانے والوں کا گمراہ رہیں گا. وہ پہلے دو والے جو رہیں گے نا، ایک تو بہت قربت والے رہیں گے، یعنی اتنے نیکیاں رہیں گے، اتنے نیکیاں رہیں گے کہ اللہ ان کو اپنا مومن بندہ قربت نصیب کر دیا ان کو، تو سیدھے ہاتھ والے ویسے رہیں گے. بائیں ہاتھ پہ کون رہیں گے؟ معمول اوسط درجے کے مسلمان. اوسط درجے کے مسلمان جو برائیاں بھی کیے نیکیاں بھی کیے، جن کے نیکیاں بڑھ گئے برائیاں کم ہو گئے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو جنت میں جانے والے ہو گئے، بائیں ہاتھ پہ رہیں گے. اور ایک زمرہ رہیں گا جو اس میں رہیں گے نہ اس میں رہیں گے، وہ دوزخ میں جانے والے رہیں گے. وہ مسلمان دوزخ میں جانے والے رہیں گے. برابر ہے سر. ہاں آرام بولے تو الگ برابر ہے سر. نیکیاں اور بدیاں برابر ہے سر. ہاں، اگر ترازو میں اللہ کے نیکیاں ایک طرف بدیاں ایک طرف ڈال دیے، پھلا بالکل ایک ہی ہے، سمجھے ایک ہی ہے. نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر نکلے تو اللہ کی مہربانی دیکھو، ایسے شخص کو بھی اللہ جنت میں ڈال دے گا. ایسے شخص کو بھی اللہ جنت میں ڈال دیں گا. تھوڑے وقت کے لیے قیامت کا دن ختم ہونے تک ان کو ایک دیوار پہ بٹھا دیا جائے گا. ایسے لوگوں کو ایک دیوار پہ بٹھا جائے گا جو ایک طرف جنت رہیں گی ایک طرف دوزخ رہیں گی. وہ دیوار پہ بیٹھ کے ادھر جنت کا بھی مظاہرہ کریں گے، دوزخ کا بھی مظاہرہ کریں گے. ارے جنت والے کیا مزے میں، دیکھو دوزخ میں دیکھ کے پریشان ہوتے رہیں گے، ارے کیا مصیبت میں ہے بیچارے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، جوتے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ہائے ہائے کرتے رہ رہے ہیں، پکارا کر رہے ہیں، چیخا مار رہے ہیں، تکلیف سے چیخا مار رہے ہیں، مرنے کو آ جا رہے ہیں. پھر اللہ طاقت دیں گا، پھر زندہ ہو جیسے کہ ویسے، پھر تکلیف چلی ہو جیسے مرتے مرتے مرنے کے قریب ہو جائیں گے، پھر اللہ اچھی سے اچھا زندہ کر دیں گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ بھی بتا رہے صاحب، یہ سب بولنے کے بعد میں یہ بھی آخر میں نتیجتاً یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ. ہاں، وہ وفیت کیا ہے بے بولو آپ؟ واو فا یا مادہ ہے، بالکل صحیح. اور تجدید دکھ رہا بولو تو تفیل کا ہے. ہاں مادہ بولو پہلے، واو فا یا مادہ ہے. اب تفیل کا تم مصدر بولو جناب. ہاں بولو آپ بولو. کیا کرتے ہیں مصدر بنانے کا طریقہ کیا ہے توفیق میں، تفیل میں؟ ہاں ہاں، پہلے جو ہے شروع میں تا زبر اور یا آخری حرف سے پہلے، تو کیا ہو جاتا ہو؟ پہلے اس کو جیسے کا ایسا رکھتے ہوئے وہ لگا دیا تو کیا دکھتا وہ؟ پہلا واو ہے نا بھائی، تو فی بولو، توفیتن ہوتا ہے. توفیتن یا کا ہے نا، آخری میں یا ہے نا، وہ الف واو کے تحت میں جانا پڑتا ہو. الف واو یا کے بالکل الگ، پھر سمجھے نہیں؟ دھوکہ دینے والے وہ اس میں کا ایک ہے. ہاں، اور یہ جو ہے واو پیش آیا تو کیا ہے یہ؟ بولو مجھول ہے. یہ پہلے حرف پہ جو ہے پیش آ گیا نا، اور درمیانی حرف پہ کیا ہے دیکھیے زیر ہے، تو مطلب کیا ماضی کے صیغے کو مجھول بنا دیے. وہ وفیت کل نفس، یعنی ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر عورت کو قیامت کے روز پورا بدلہ دیا جائے گا. نیکیاں کیے ہوئے تو نیکیوں کا 10 گنا کر کے دیا جائے گا، اگر خیرات کیے ہیں تو 700 گنا کر کے دیا جائے گا. ماں کسبت، جو وہ کمائے، ہم لا یظلمون، اور ان پر ہاں بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ بھی کوسا ہے، یہ مجھول ہے، یہ بھی یظلمون ہے. دیکھو
یظلمون تھا تو یظلمون ہو گیا ہے، یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی بھی شخص پہ اللہ ظلم نہیں کریں گے، حساب پکا رہیں گا۔ ایک آپ رتی بھر بھی نیکی کیے ہیں تو شمار میں آئیں گی، رتی بھر بھی جو ہے آپ گناہ کیے ہیں، کوئی رتی بھر بھی گناہ کیا تو وہ بھی شمار میں رہیں گا۔